रितेश जी, मुख मंत्री ने एक नवा फ्रंट खोल लिया है। जिस तरह का उन्होंने ट्वीट किया है, जिस तरह की शब्दावली यूज़ की गई है अकाल तख्त साहब के जथेदार के विरुद्ध कह लो या उन्होंने लई, तो तुहानूं लगदा ये चीज़ अवॉइड की जा सकती सी? लोग बेवकूफ नहीं हैगे ने। तू मूसेवाला के कतल केस की पड़ताल के मुतलक की किया? लॉरेंस बिश्नोई ਦੀਆਂ जेलों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ इंटरव्यू करातियां गई, उस दिन इंक्वायरी कित्थे खड़ी है? सरकार जवाब देवे। मैं चाहता सी कि जे सरकार अकाल तख्त साहब के जथेदार के धार्मिक डोमेन ਦੇ ਵਿੱਚ आके उन्होंने सवाल कर रही है, तो ये अकाल तख्त साहब के जथेदार भी पूछन कि ਜਿਹੜੇ उन्होंने सवाल किया है, ये कई हल्कों तो सवाल उठे ने कि पंजाब के अजिहे लोग, खास करके वो 6-7 लोग जो कि अमृतपाल सिंह के नाल सी, उन्होंने तुसीं आसाम की डिब्रूगढ़ जेल के NSA ला के भेज देंदे हो, तो थोड़ियां अपनियां जेलों के विचों गैंगस्टर बैठ के टीवी चैनलों में इंटरव्यू दे रहे सी, थोड़ियां पड़तालां नहीं हो पाईयां, तुसीं उसकी तफ्तीश तक नहीं अज तक की है। रिमांड ते लैके लॉरेंस बिश्नोई नूं या उस पत्रकार नूं जानकारी ਲਈ भी नहीं तुहाडी पुलिस ते तुहाडी सरकार पुछ पाई है कि की हो रहा की नहीं हो रहा। जो गल्लां बातां कुंवर विजय प्रताप कोटकपूरा की गोलीकांड की जिहड़ी घटना हुई सी, उस दे इंसाफ के संदर्भ में कहते हैं कि फ्रेंडली मैच है, बादलों को बेला मिल जानी है। ਜਿਹੜੀਆਂ तुरियां फिरदियां ने अमृतपाल दियां ते पपलप्रीत दियां, कदी वो एनर्जी ड्रिंक पीन दे फोटोआं ने, कदी वो पीटर रेड़े ते चढ़े बैठे हैगे ने, ये फोटोआं की तस्दीक की जा सकती है? ये फेक ने, नहीं फेक ने? एक तरफा जिहड़ा एक नैरेटिव चलदा पिया है, उस दे उत्ते यही तो इतराज़ है ना श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार का भी तुसीं नैशनल मीडिया के जो कूड़ प्रचार चलता पाया, जिस तरीके दे नाल उत्थे लोग भड़काऊ बयान दे रहे हैं। मैं एक बेवकूफ जा एक भारतीय फौज का एक साबका मेजर है, हालांकि अपना बहुत सम्मान करते हैं फौजी अपने भाईचारे का तो सारे अफसरों का, लेकिन वो अपने यूट्यूब के उत्ते कितना मतलब कितना जहर जड़ा है उगलता पाया है। खालिस्तानी करके उस बंदे ने पता नहीं की कुछ गल्लां बातां करतियां, वो गल्लां बातां दे उत्ते सरकार का कोई मॉनिटरिंग नहीं है। इतराज़ जथेदार ये चुक रहे सी कि तुसी नजायज़ जिहड़े लोकां नूं तंग कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, तुसी सोशल मीडिया ट्विटर यूट्यूब के जिहड़े चैनल ब्लॉक कर रहे हैं, बंद कर रहे हो, दमन जो हुंदा पिया है, नैशनल मीडिया दे विच किरदार कुशी जिहड़ी सिखां दी हुंदी पई है, ये कंसर्न इनवैलिड किवें हो गए? हुण सवाल यह है कि जे इन्हां कंसर्नस के उत्ते मुख मंत्री नूं एतराज़ है, तो खुल के गल्लां कहण कि जो अकाल तख्त साहब के जथेदार इन्हां सारियां घटनावां दे कॉन्टैक्स्ट दे विच गल कर रहे हैं, एतराज़ उठा रहे हैं, वो गलत एतराज़ है। अमृतपाल ते नौजवानों की गिरफ्तारी नूं लैके पंजाब दा माहौल पहले ही गरमाया होया है, ते हुण इस दे अंदर एक नवा मुद्दा जुड़ गया जदों मुख मंत्री भगवंत सिंह मान वल्लों अकाल तख्त साहब के जथेदार यानी हरप्रीत सिंह के बयानों ते सख्त शब्दों च टिप्पणी की गई है। हालांकि सिंह साहब वल्लों मोड़वा जवाब भी आया है, पर वड्डा सवाल यह है कि सिंह साहब या सर्वोच्च सिख धार्मिक संस्था अते सरकार विचकार जिहड़ी सीधा टकराव शुरू हो गया है, इस दे पंजाब वास्ते नतीजे की होणगे? अज इस अहम मुद्दे ते करांगे गलबात। मैं तुहाडा होस्ट शुभकरमन सिंह धालीवाल, मेरे नाल ने मेरे सहयोगी रितेश जी। रितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभकरमन जी। रितेश जी, मुख मंत्री ने एक नवा फ्रंट खोल लिया है। जिस तरह का उन्होंने ट्वीट किया है, जिस तरह की शब्दावली यूज़ की गई है अकाल तख्त साहब के जथेदार के विरुद्ध कह लो या उन्होंने लई, तो तुहानूं लगदा ये चीज़ अवॉइड की जा सकती सी? बिल्कुल इस चीज़ को अवॉइड किया जाना ही चाहिए सी। मुख मंत्री शायद ओवर कॉन्फिडेंस के नज़र आ रहे हैं। इंज लग रहा है कि जिहड़ी धरपकड़ हुई अमृतपाल का जिहड़ा एक ऑपरेशन, जिस विच अजे तक अमृतपाल के बारे तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उस नां दे उत्ते सैकड़ों की गिनती के जिहड़े उसके समर्थकों को गिरफ्तार किया गया, फिर बाद दे विच अल्टीमेटम भी होए, लोगों ने प्रतिक्रिया दी, उस तो बाद छड्डता गया। लेकिन मुख मंत्री को इस तरीके का बयान देने की लोड़ नहीं सी, ते इस बयान दे विच मुख मंत्री ने कोई अपना एतराज़ इस तरीके नाल ज़ाहिर नहीं किया कि जो श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार वालों पंथक इकत्तरता तो बाद अल्टीमेटम सरकार को 24 घंटे का दिता गया, उस उत्ते कोई टिप्पणी उस रिएक्शनरी मोड दे विच होवे। उल्टा मुख मंत्री ने श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार नूं उन्हां दी अपने भूमिका ते अपने रोल बारे गल्लां बातां कीतियां ने। बेअदबी के केसां दे विच, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के गायब हुए स्वरूपों के संदर्भ दे विच श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार नूं उन्हां दी जिम्मेवारी का एहसास दिवाउण की कोशिश करना एक मुख मंत्री वालों, ये चीज़ एक अजिही चीज़ है जिस विच कि मुख्यमंत्री प्रोएक्टिव ते एग्रैसिव फ्रंट फुट ते जिसनूं कहा जाता है नज़र आ रहे हैं। ਜਦੋਂ कि इस चीज़ की लोड़ है, कितनी क लोड़ है, नौबत किस लैवल की है नहीं है, ये अपने आप के सवाल है। सो ज़ाहरी तौर पर बेशक मोड़वा जवाब दिता है, लेकिन क्वेश्चन यही खड़ा हो रहा है कि मुख मंत्री को इस झमेले के पैन की लोड़ की सी? ठीक है, उन्होंने एतराज़ इस गलबात को लैके, देखो पहला भी जदों श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ने हथियारों के शस्त्र रखन की, फायरआर्म्स के लाइसेंस जारी करने की गलबात कही सी, उस वक्त भी एतराज़ उठे सी कि जथेदार साहब इस तरीके दे नाल
ਫਾਇਰ ਆਰਮਸ ਦੀ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੈਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਐਗਰੇਵੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਲਟਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੱਕ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਖਤਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਿਓਰਲੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਦਾ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਲਰਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਭ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਰਸਸ ਜਥੇਦਾਰ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਮਝੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲਤ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਇਰ ਆਰਮਸ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੈਲਿਡ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਫੜਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦਰਭ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੈਕਸਟ ਕੀ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਜਦੋਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਐਂਡ ਬਾਏ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਿਗਮੇਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੌਹਮਤ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਟਵਿੱਟਰ, YouTube ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਬਲੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਮਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਸਰਨ ਇਨਵੈਲਿਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਸਰਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਹੈ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਬੇਲਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੇਲ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ
ਕਹਿੰਦਾ ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਕੋ ਡੰਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਅ ਵਿਜ਼ਡਮ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲਪਿਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੜਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਡੇਟਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 3-3 4-4 ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਿ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਬਰੀਫ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੰਦੂਰ ਵਾਂਗ ਮਗਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨਾ ਵਰਤ ਜਾਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਧਰੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਅਹੁਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੇਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਨੇ, ਮੋਡ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਕ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਫੇਕ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕ ਪੀਣ ਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਪੀਟਰ ਰੇੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਕੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਫੇਕ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਫੇਕ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫ ਜਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੇਜਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਗਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੇਜਿਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਫੋਟੋਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੂਟਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 80,000 ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨਾਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਭੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਿਤੇਸ਼, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਦੀ ਪੀਟਰ ਰੇੜੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਫੇਕ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਊ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਟਿੱਪਣੀ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫ੍ਰੀ ਫॉर ਆਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕਰਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 6-7 ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ NSA ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੈਠ ਕੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਛ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਰਸਸ ਜਥੇਦਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ 4 ਬਰਾਉਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਕੋਰ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੌਬੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਾਡਰਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹਜੇ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।